See my screen? Yes, yeah, it's visible, ma'am. Yeah, so sorry for the delay actually. So I got stuck in traffic. So, as of now, we have been doing our guidance and counseling, second sem. So this is guidance and counseling one. So already actually many classes are, I mean, many lessons are over. So I'll be taking today the lesson 10, that is about old age. What are the problems they are facing emotionally, socially, and physically? The problems that they are facing on day-to-day basis, and how to tackle those problems, and how do we counsel them on these social, emotional, and physical problems, and what are the tips that's available for them. How do we counsel them? That is the main agenda of this topic. Okay. Yeah. So the main objective of this lesson will be like state the facilities, discuss the problem and issues of old ages, and state the facilities for the old ages. That is facilities in sense, what do we have as far our country is concerned? What are the facilities they give for the old age um people? Okay, so that's what we are going to see, and describe the signs and symptoms of depression in the elderly. That is, they show they do have depression, anxiety, and what are the signs that we can uh, see and identify them, so that they might not know actually, but they once we see that symptoms, we'll understand that they have that depression. So how do we tackle that? Okay, then list the causes and risk factors of depression in the elderly. So, why it happens, and what are the risks behind those depressions. So, these are also we are going to learn, and suggest ways to combat and prevent depression. How do we handle that depression, and how do we guide them? So, that is what we are going to learn, and identify current situation of the health issues of old ages. Obviously, they have once the age goes by, and you'll have so many health issues, and your uh, organs stop working, and then and there. And how do we tackle all those issues? That's what we are going to see. Okay. Yeah. Next, next slide. Yeah, so concept of old ages. So everybody knows it. Everyone would have seen either their parent or in-laws or some other old age people they would have come across. And so how the concept works actually. So as we age, a great number of changes occur in our body. So the changes for uh, at the root cause for various disease. You know that. So majority people will have they've already would have had a heart attack, or they would have kept stents, something like that. In the normal now, it's not the old age. Even the normal age, people are getting that, and so old age is very common. They are saying this heart disease and diabetes. It is essential to follow certain practices. So, so these heart disease and diabetes, you would have seen every almost this is a common like. So almost if you see 100 of old age people, out of 80 people will have these two symptoms. That is, I mean, disease, heart disease or diabetes. So that is how the concept they are saying. Okay. Then consuming low fat or zero cholesterol foods. How do we tackle? I mean, how do we get escape from these? If you see, then consuming low fat or zero cholesterol foods involving
So mostly they themselves know that, okay, they'll not consume much of food. They'll have very little food actually. So very little food they'll have, and that too food with a there are so many oils now. It has come cardiac oil, and those oils are only for cardiac disease. Whoever is having those people can have that cardia oil. So all those things are there. Then zero cholesterol foods, like they should not have, non-veg, or they should have like whatever limited non-veg or limited egg. They should not have the egg yolk, or they should not have oily foods, and they should try to have protein foods, like whatever nuts, the என்ன சொல்லுவாங்க, கொண்டக்கடலை அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து they can consume it. So they have to have a clear idea that this food has to be taken by me, and there should be a clear separation of food. So what should I take and what should be avoided? So that is what they are coming to, involving in some sort of simple exercises regularly. So they should have a habit of going jogging, walking, something like that, on a routine daily basis, so that they can keep them fit. So in fact, it will also help them in socializing with other people. So they can go to the park, or something like that, so that it will help them socialize, and it will keep them fit also. So then quit habits such as smoking and consumption of alcohol. So majority people, most of the, in that ages, they'll either they would have quit the bad habits like alcohol, or alcohol. Most of I can't say most of them, but some will have it. Otherwise, alcohol and consumption of cigarettes has to be, smoking has to be controlled by the time you are getting old. So essentials to take healthy, nutritious diet rich in fresh fruits and vegetables. So it is better to take more of vegetables and fruits, so which has more of minerals and proteins and fibers in it. So that's preferably advisable for the old age people, rather than taking of oily foods and boiled. Oil cooked food, they should avoid. So this is the concept of old age. Okay, so when you've been asked this question, concept of old ages, you have to write disease and how they have to live their life. So these are the concept of old age. Okay, so and then we come to problems and issues. Anybody have any examples to give? If you have, you can share it. Anybody has? Now I think we could see the reels. Even the normal teenage people are following this diet actually. So they don't. We don't leave the old age people. Now this diet, what they are saying, fruits rich in minerals, diet rich foods, low zero cholesterol. Now they are following. They are not taking any sugar. So now it's leave the old age now. Even the now teenage is taking these foods now. So it's picking up actually. So that's a good thing in one way. But they should have other food also. But if you see old age, it is better that they control the mostly if they control the food. No, half the problem will get resolved. So I feel so. If anybody has any idea on that, they can come up. Anybody has? But my father was a bit ill for 2 years, and he was 70. He is no more now, but 78 years he was there, and actually it is very tough actually. So it is very tough to handle them actually. So we would say don't eat, and whenever actually we fast for 30 days. In those fasting days,
after the fasting, we used to have this fruits and other things. So first thing he'll ask for sweets only. So first he'll ask for sweets, and then whichever is a very sweet fruit. So like he will ask for watermelon and jackfruit, and that's how he goes in. So that's how they like actually. In that age, they will more. They are craving for sweet actually, but that's how we have to control it. Anybody has any anybody? So they have to control their teas. They would have been taking so many teas, but they have to control it to one or two, and even that with without sugar. So that's how these things come in during the old ages. Okay, so yeah. So next is problems and issues. If anybody has to contribute, they can contribute, or otherwise we'll go for the next topic. Okay, that is problems and issues. Sir, one thing I want to say. Actually, our traditional food is very good, excellent actually. So not Sorry? only our country, Arun. it's in wherever their own country vegetables and their own cultural foods. Everything is very good for each and every ethnicity. But the thing is, Western countries and the Western people, what they do because of this marketing, first they say that we should not have it, groundnut oils, those Correct. kind of things. So now Yes, yes. they actually almost our people they believed them and they stopped to eat chutney and என்ன சொல்றது வேர்க்கடலை இதெல்லாம் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட். இப்போ எவ்வளோ ஆமா அவங்க சாக்லேட்ல பாத்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை வச்சு கொடுக்குறான். ஆமா உண்மைதான். ஆக்சுவலி அவங்க இப்போ சாக்லேட்ல வேர்க்கடலை வச்சு கொடுக்குறான். அதை நம்ம எக்ஸஸா மணி கொடுத்து நம்ம வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ அவங்க கொடுக்கும்போது ஒண்ணும் இல்லை. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்னா வந்து கறி உப்பு போட்டு வச்சு நம்ம விளக்கிட்டு இருந்தோம். கோல்டன் பேஸ்ல சாம்பல் விளக்கிட்டு இருந்தோம். இப்ப அதையே அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்றோம். கூட கொஞ்சம் எஸ்டிஎஸ் கொஞ்சம் பார்த்து வர மாதிரி வச்சு. அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எனாமல்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணணும். ஆனா இப்போ அதே கிறிஸ்டல்ஸ் அவங்க இதுன்னும் போது நம்ம அதை வந்து ஒரு வாங்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ. அந்தந்த எத்னிசிட்டில அந்தந்த கண்ட்ரில அவங்கவுங்க என்னென்ன ஹேபிட் இருந்ததோ அது வந்து 100% ஹெல்தி ஃபுட். இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியோட அந்த கொலாபரேஷன்ஸ் அப்புறம் இந்த மார்க்கெட்டிங் அந்த அங்க போயிட்டு அந்த சர்வே வருது. இங்க அவங்க அந்த பீப்புள் இங்க வந்து நம்ம வாட்டர்ஸ் எல்லாம் ஆர்ஓ வாட்டர் சொன்னீங்களா, ஆர்ஓ வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெடிஷனல் நார்மலா அந்தந்த சைட்ல இருக்கிற வாட்டர் தான் நம்ம வந்து சுடுதனியா காய வச்சு குடிச்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்ப எல்லா மினரல்ஸும் கிடைச்சது. அப்ப இப்ப இருக்கிற பீப்புள் கூட 80 வருஷம் 80-90 இயர்ஸ் பர்சன் கூட நடக்கிறாங்க. ஆனா இப்போ 40 இல்ல 50 கிராஸ் பண்ணவே வந்து பெயின் இருக்கு, என்னால நடக்க முடியல, ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாம் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பீப்புள் சார் சொல்லுங்க சார். கரெக்ட், வெரி ட்ரூ. அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சு. இப்போ நிறைய வந்து ஃபாரின் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த சப்வே, கேஎஃப்சி, ஆமா. ஸோ அத மாதிரி எல்லா ஃபுட்டும் ஃபாரின் ஃபுட்ஸ்லாம் உள்ள வரவும் நம்ம ஈவன் நம்ம டே டு டே லைஃப்லயே நம்ம வந்து வாட்டர் வந்து ஆர்ஓ வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆர்ஓ வாட்டர்ல ஒண்ணுமே இல்லை மினரல்ஸ். ஆர்ஓ ப்ராசஸே அதுதானே. இருக்கிற எல்லா மினரல்ஸையும் எடுத்துரும். இப்ப தண்ணியில வந்து இப்போ 700 டிடிஎஸ் இருக்குன்னா அது விட்டு வெளியில வரும்போது 70 டிடிஎஸ் தான் இருக்கும். இருக்கிற மினரல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துரும். அதுதான் இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா மினரல்ஸும் எடுத்துட்டு பிறகு மறுபடியும் அந்த மினரல்ஸ் தனியா வேற ஒண்ணு எடுத்து நம்ம வேற ஏதோ ஒண்ணு வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கோம், டேப்லெட்டாவோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு. ஆனா எல்லாமே எல்லாமே இருக்கு. நார்மல் ஆர்ஓ பட் அதையே நீங்க வந்து கிளீன் பண்ணாம அதையே வச்சு ஓட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அது இன்னும் உங்களுக்கு வைரஸ் பாக்டீரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ரைஸ் நார்மலா வந்து கை குத்து நார்மலா அப்புறம் நார்மல் ரைஸ் மில்ல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அதுவும் நல்லா தான் இருந்தது. இப்போ வந்து சல்லர்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு மாடர்ன் ரைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எண்ணெய் அந்த ஃபுல் கோட்டிங்கே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ள ஜஸ்ட் உள்ள இருக்கிற தின்னதான் வேணும் அப்படி
எல்லாமே எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நிறைய சோர்ஸ்ல நம்மளே வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை நமக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ பழைய சோறு அமேசான் வந்து மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமா சார், லைன்ல இருக்கீங்க தானே? எனக்கு ஹலோ கேக்குது? இப்போ ஹலோ, ஓகே, யா, ஓகே, சாரி, நெட்வொர்க் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் சேயிங். ஸோ இப்போ பழைய சோறுலாம் அவங்க அமேசான்ல யூஎஸ்ல மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்ம பசங்க சாப்பிட்றதுக்கு அதை யோசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இஸ் அ மேஜர் ரீசன். ஸோ நிறைய டிசீஸ் வர்றதுக்கு அது ஒரு ரீசன், ஆஸ் அருண் செட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ரீசன். ஸோ அந்த ஓல்ட் ஏஜுக்கு போக போக நம்ம வந்து சொல்ற மாதிரி நம்ம ரூட் என்ன ரூட் இதோ அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்றது அவர் சொல்ல வராப்புல. ஸோ இப்போ ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்டதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலத்துல இருந்து என்ன விளையுதோ அதை வச்சோம். அந்த மாதிரி அரிசி, அதை மாதிரி கம்பு, அந்த கேழ்வரகு, அதெல்லாம் வந்து பனங்கிழங்கு, அதெல்லாம் வந்து வாட் இஸ் சேயிங் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். ஸோ நம்ம எப்போ வந்து நம்மளோட ரூட்டை வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிக்கிட்டோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து வில் பி ஸ்ட்ராங். அப்போல்லாம் ஓல்ட் ஏஜ்லாம் பாத்தீங்கன்னா 80+ 90 இருந்தாங்க. இப்போ 60 தாண்டதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் போல இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் சேஞ்ச் ஆக திங்ஸ் ஆர் கெட்டிங் டிஃபிகல்ட் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் த ஓல்ட் ஏஜ் கான்செப்ட் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் மேம், இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது அடுத்த ஸ்லைட் போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். We have not finished with the first slide. Problems and issues. The most important problem. முன்னாடி மேம். யா, கரெக்ட். Yes. Problems and issues பார்த்தீங்கன்னா the most important problem old age face today is loss of independence. ஸோ அவங்களுக்கு அது இப்போ நம்ம சொல்றோம், அவங்க வந்து தனியா விட்டுறோம். ஆக்சுவலா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து தனியா விட்டுறோம். ஒண்ணு வந்து அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸே கிடையாதுன்றாங்க. ஸோ am I audible? Yeah, second slide ma'am. Second slide. Problems and issues. The concept of old age is தான். இல்ல, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் சார். I did not change it. அப்படிங்களா? ஓகே, ஓகே. Problems and issues தானே? Yes, this is the slide. So problems and issues பார்த்தீங்கன்னா the most important problem old ages face today is loss of independence. ஸோ வீட்டில் அப்பா அம்மா இருப்பாங்க, பட் அவங்க வந்து இண்டிபெண்டா அவங்க வந்து இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a வெரி டவுட்ஃபுல் திங். இப்போ அவன் பையன் பொண்ணு வேலைக்கு போயிடுவாங்க, பேரம்பேத்தி ஸ்கூலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்க அதே ஃபர்ஸ்ட் இருந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குன்னா அது டவுட்ஃபுல் தான். ஏன்னா இப்போ பேரம்பேத்தியை கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு சில வீட்டுல இருக்கும். they'll be forced to அந்த டைம்ல அவங்கள போய் கூட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ they'll not go as per their own wish. அவங்க போக முடியாது. they can't spend as per own wish. அவங்களுக்கு பிடிச்ச சமையல்ல செய்ய முடியும்னா அது வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸ்ல தான் நடக்கும். ஸோ that independence they lose during the old ages. The old need care and medicines. They also crave love and tender care. ஸோ அதை மாதிரி சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலரா ஒன்ஸ் சொன்ன மாதிரி நிறைய டிசீஸ்லாம், டயபிட்டிஸ், அந்த மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் சொன்ன மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க மேண்டேட்டரியா மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பா எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். ஸோ டெய்லி வந்து இந்த மாத்திரை போடணும் அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கேர் கிடைக்குதான்றது டவுட்ஃபுல் தான். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டில் வந்து அவங்கள
செப்பரேட்டாக போயிடுவாங்க. ஸோ இப்போ ஃபாரின்ல போய் பசங்க தங்கிடுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அப்பா அம்மா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது அவங்க அதே லவ் அண்ட் கேர் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குதான்னா அதுவும் டவுட்ஃபுல் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஓல்டர் பர்சன்ஸ் ஹேவ் ஃபினான்ஷியல் ஹார்ட்ஷிப்ஸ், ஃபெயிலிங் ஹெல்த் ஆர் ஐசோலேஷன். ஓல்டர் பர்சன்ஸ் ஹேவ் ஃபினான்ஷியல் ஹார்ட்ஷிப்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் மாதிரி எதுவும் போட்டு வச்சிருந்தீங்க, இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா தென் இட்ஸ் ஓகே. அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் டு நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும். அப்பா பொண்ணு காசையோ இல்லை பையன் காசையோ நம்பி தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ டிட்டோரியேட்டிங் ஹெல்த், மால் நியூட்ரிஷன், லேக் ஆஃப் ஷெல்டர், ஃபியர், டிப்ரெஷன், senility, isolation, boredom, non-productivity and financial incapacity are the most common problems. ஸோ ஆப்வியஸாக சொன்ன மாதிரி ஹெல்த் வந்து நீங்கள் ஓல்டேஜ் ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி போன்ஸ் எல்லாம் தேஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதே ஸ்டாமினா இருக்குமா தெரியலை. அந்த மாதிரி அதே எஃபர்ட்டோட நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஞ்ச வேலையை இப்போ திருப்பி செய்ய முடியும்னா முடியாது. So many things are there. ஸோ அப்போ வந்து எவ்ரிதிங் உங்களுக்கு வந்து இப்போ தனியாக இருக்கணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து போர்டம் வரும். ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி இப்போ நீங்கள் வந்து தட் ஏஜில் வந்து யூ மைட் கெட் ரிட்டையர்டு. ஸோ கம்பெனியில் வந்து அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. இன்னொரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணணும். அந்த 60+ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணீங்கன்னா தென் இட்ஸ் ஓகே. அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் தட் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ. ஸோ then if you see old agers who are living alone have been found abused, robbed, humiliated, and in many cities in India they are been found murdered. ஸோ இது வந்து ரொம்ப காமன் ஆகிப்போச்சு. கேட்கறதுக்கே பயமா இருக்கு. பட் இது வந்து திஸ் இஸ் வெரி ரெகுலர்லி ஹேப்பனிங். ஸோ வி கேன் சி so many வீடியோஸ் அண்ட் நியூஸ். வி குட் சி தட் ஓல்ட் ஏஜை தான் டார்கெட் பண்ணி அந்த செயின் புல்லிங்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த செயின் புல்லிங் சொல்கிற மாதிரி அந்த செயினை பறிச்சுட்டு போகிறது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக போயிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்டேருந்து செயினை வந்து பறிச்சுட்டு போவாங்க. தே டார்கெட் தெம், பர்டிகுலர்லி தே டார்கெட் தெம். அதை மாதிரி இப்போ நீங்கள் வீட்டில் தனியாக இருப்பாங்க, அவங்க சொத்து அவங்க பேரில் இருக்கும், அதுக்காக அவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணுற அளவு கூட போகிற இதெல்லாம் இருக்குது. many news we could see. ஸோ இது வந்து என்னன்னா அவங்கள வந்து அவங்க தனியாக அதாவது மருமக சண்டை இல்லை மாமனார் சண்டை பிள்ளையே வந்து தனியாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவங்க வேற வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க தனியாக இருக்கும்போது தட் இஸ் வேர் தே ஆர் வெரி அவங்க அப்போ டார்கெட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ இதை மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் ராபரி அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்யூஸ் ஆகுறது. ஸோ ஈவன் தே ஆர் மர்டர்டு. ஸோ மெனி இன்ஃபேக்ட் ஃபாரின்ல இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெயின் வந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரண்ட் எல்டர்லி பீப்புள் வந்து காட் ஸ்டக் இன் ரெயின். ஸோ அவங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க, சில பேர் இறந்துட்டாங்க, அதுவே தெரியாது. ஒரு 4-5 நாள் கழிச்சு தான் அவங்க வந்து இறந்ததே தெரியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் தே லிவ் அலோன் அப்படின்றது. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களோட ஓல்டேஜ் அந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கிறதுனால they can't come out of it. So அது கூட ஒரு ரீசன். So among the old problems of old women, single, divorced and widowed are different from those of old men. So இன்னும் மோசம் என்னன்னா நீங்க வந்து in case அவங்க if they lose their partners, சரிங்களா? So that is the worst scenario actually. So old age-ல வந்து they lose the partners, அவங்க வந்து சிங்கிள் விமனாவோ இல்லைன்னா விடோவாவோ இல்லைன்னா டைவர்ஸ்டாவோ இருந்தாங்கன்னா ஸோ தட்ஸ் த டஃபஸ்ட் திங் ஃபார் தெம் டு ஓவர் கம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ், ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் வந்து இதுதான் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் அப்படின்றத we have to understand. Yes ma'am, next slide ma'am. Anybody wants to contribute on this? இது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் போகும், சரிங்களா? ஸோ வி கான்ட். ஸோ பாக் பண்ண ஒரு அமிதாப் பச்சன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா தெரியல. அமிதாப் பச்சனும் ஜெயபாதுரியும் ஆக்சுவலி தேர் த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். அவங்க வந்து நடிச்சிருப்பாங்க பாக் பண்ண சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க ஒரு ஹிந்தி மூவி, அது ஃபேமஸ் மூவி ஆக்சுவலி. ஸோ அதில் வந்து நல்லா காமிச்சிருப்பாங்க, பிள்ளைங்க அவங்கள விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ தே வில் ஸ்ட்ரகிள் in their old ages.
அதையும் மீறி ஹவு தே கம் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படின்றது நல்லா எடுத்திருப்பாங்க அந்த மூவி. யாரும் பார்க்கணும்னா இந்த ஓல்ட் ஏஜஸை வந்து ரொம்ப ரிலேட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். ஸோ நான் அது நீங்கள் டாப்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னாலே 3 இதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓல்ட் ஏஜஸில் வந்து எமோஷ்னல், இபிஎஸ் போட்டேன்னா எமோஷனல், சோஷியல் அண்ட் பிசிக்கல். சரிங்களா? ஸோ இந்த 3 ப்ராப்ளமை வந்து அப்படி எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அவங்க, அத மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அத மாதிரி அந்த கண்டுபிடிச்சு ஹவு டு பி கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம். சரிங்களா? அந்த டெப்ரெஷன் அவங்களுக்கு இருக்குன்னா அந்த டெப்ரெஷன்ல இருந்து எப்படி அவங்கள வெளியே கொண்டு வர்றது, இதுதான் ஃபுல் லெசனுமே. ஸோ ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். ஸோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். ஸோ பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் பாத்தீங்கன்னா த ஹியூமன் பாடி is a system that wears out with a long and repetitive use and quite easily with neglect and abuse. ஸோ இப்போ சொன்ன ஆக்சுவலா இப்போ அவங்க வந்து நார்மலா ஹியூமன் பாடியே வந்து வேர் அண்ட் டயர் மாதிரி தான். ஸோ நீங்க ரெகுலரா நீங்க வந்து வேலைக்கு போறீங்க, வேலைக்கு போயிட்டு ரெகுலரா நீங்க அந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டயர்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. மீன் அந்த ரிங்கிள்ஸ்லாம் வரும் ஃபேஸ்ல. ஸோ முடி கொட்டிரும். ஸோ உங்களுக்கு நீ பெயின், நீ இதெல்லாம் வரும். பிளட் சர்க்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நார்மல் ஆயிரும். ஸோ அதே ஃப்ளோல பிரேக் ஆகுது. எனக்கு மட்டும் தான் பிரேக் ஆகுதா? எல்லாருக்கும் பிரேக் ஆகுதா? எல்லாருக்கும் தான் பிரேக் ஆகுது. ஒண்ணுமே கேட்கல இப்போ. எல்லாருமே பிரேக் ஆகுது. Reconnect, sir. I think he is reconnected. Wait. ஒரு நிமிஷம். Is it audible now? இல்ல சார், டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. பிரேக் ஆகுது சார். பிரேக் ஆகுதா? இப்ப கிளியரா இருக்கு. இப்போ ஓகேவா? ஓகே. ஓகே ஓகே. ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் இப்போ சொன்ன மாதிரி நம்ம 3 ஆங்கிள் தான் ஓல்டேஜ் வந்து வி வில் சி நவ். அவங்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றதை பார்ப்போம். லைக் எமோஷனல், பிசிக்கல் அண்ட் அந்த ஆங்கிள் பார்க்கும்போது பிசிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் பார்க்குறோம். ஸோ பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா saying that அவங்க wears out with a long and repetitive use quite easily with neglect and abuse. ஸோ நம்ம 40-50 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 60-70 இயர்ஸ்ல வந்து ஆப்வியஸ்லி உங்க போன்ஸ்லாம் வந்து வீக்கன் ஆயிரும். அது மாதிரி உங்க பார்வை குறைஞ்சிரும். அத மாதிரி உங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ வந்து அதே இதுல இருக்காது. ஸோ அதுல ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். நீ பெயின், ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ வேர் அவுட் ஆகும். ஸோ ரெகுலர்
நீங்க வந்து that's how our physique will work. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க இதுல. அது ஃபர்தர் டு தட் நீங்க இஃப் யூ ஆர் நாட் ப்ராப்பர்லி மெயின்டைனிங் இட், இப்போ ஒரு ப்ராப்பர் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்பரா நீங்க வாக்கிங் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் மெயின்டைனிங் இட், அது ஃபர்தர் இன்னும் டிட்டோரியேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் சேயிங். When aging breeds illness such as loss of memory, immobility, organ failure and poor vision. இது ஏற்கனவே சொன்னதுதான், அதே தான் அவங்க திருப்பி சொல்றாங்க. ஸோ ஏஜிங் ஆக ஆக நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்னஸஸ் வரும். ஸோ சொன்ன மாதிரி டயபிட்டிஸ், இப்போ ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ், இதெல்லாம் வந்து சான்சஸ் வர்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. லேடிஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா விஷன் புவர் விஷன் இருக்கும். ஸோ கேட்ராக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் கண்ணில். ஸோ அது ஆப்ரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதை மாதிரி வந்து தோஸ் ஆர் த இஷ்யூஸ் யூ வில் ஃபேஸ். ஸோ இதுதான் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ப்ராப்ளம். அது பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் கெப்பாசிட்டி கிரியேட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப், இன்வைட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா ஓகே, இல்லை ஃபினான்ஷியலி நீங்கள் சவுண்டாக இருந்தால் ஓகே, நீங்க எதுவும் சேவிங்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஓகே, ஆர் அதர்வைஸ் அதுவும் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளா இருக்கும். நீங்க நம்ம பாக்குறோம், நம்ம அதாவது வயசானவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி, ஏடிஎம்ல செக்யூரிட்டியா பாக்குறோம். ஸோ தோஸ் ஆர் த பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இப்போ அந்த ஏஜ்லயும் வந்து யூ ஹாவ் டு ஏர்ன் யுவர் பிரெட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஆயிருது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வந்து இதுதான் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் ஆஃப் போத் எண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து ஊர்ல இருந்து ஏர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க, வெரஸ் யுவர் சன் வுட் ஹவ் காட் அ ஜாப் இன் மதுரையில இருந்திருப்பாங்க, அவங்க வந்து சென்னைக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலையா இருக்கும். அப்போ நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் யுவர் யூ ஹாவ் டு ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் மதுரை டு சென்னை, அந்த மாதிரி ரூரல்ல இருந்து அர்பனுக்கு வரணும். ஸோ அதுக்கு உண்டான இது சேஞ்சஸ்லாம் யூ ஹாவ் டு அடாப்ட். ஸோ அர்பன் லைஃப் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஸோ வேற ரூரல் லைஃப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே போகும். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதுவும் மாறும் அப்படின்றாங்க. The health care system is woefully inadequate. No programs available to train people taking care of the aged. இப்போ இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டஃப் டு புட் 50 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் நீங்க 50 இயர்ஸ்ல போய் இன்சூரன்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பயங்கர காம்ப்ளிகேஷன். உங்களோட ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு சார் சுத்தமா கேட்கல சார். சார் சேம் ஃபார் ஆல். எனக்கும் கேட்கல. சரி.
minute. Okay. Now, is that audible now? Yes, sir. Okay, va? Okay, நினைக்கிறேன். Continuous-ஆ பேசினா தெரியும் சார். Okay. I'll just start. Anything is there, you can send me. கேக்கல சார், கேக்கல. கண்டிப்பா கேக்கல. சொல்லுங்க, இல்லைன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் போட்டு விடுங்க. So that I don't know. Okay. பிரேக் அது சார். அப்படிங்களா? தெரியலையே, என்ன இஷ்யூன்னு தெரியல. நெட்வொர்க் இஷ்யூ போல. கேக்குதா இப்போ? இல்ல, பிரேக் is that audible now? இல்ல சார். Audible, sir. ஆடிபிள் பிரேக் அது. Sir, audible. ஆடிபிளா? கேக்குதா மேம்? ஓகே. கேக்குது சார். கேக்குதா? ஓகே. ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம அந்த பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் தான். அருள் ஏதோ சொல்ல வர்றீங்க, சொல்லுங்க அருள் ராஜ். சார் ஆடியபிள்னு கேட்டீங்க இல்லையா, அதை ஆடியபிள்னு சொல்றதுக்காக ரைஸ் பண்ணேன். சரி. ஓகே. தேங்க்யூ. இப்போ அதுதான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தது எதுவும் புரிஞ்சுதா? பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்தை பத்தி சொல்றாங்க, சரிங்களா? அந்த ஹியூமன் பாடி இஸ் a system that wears out. அதெல்லாம் ஓகேவா? ஆடிபிளா இருந்தது அது? அதெல்லாம் எதுல இருந்து கேட்கல? someone aging marginalized, அது புரிஞ்சுதா? அது ஓகே சார். அந்த பாயிண்ட் ஓகே. ஏஜிங் Okay. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். இடையில தான் பிரேக் ஆகும் சார். ஓகே. ஏஜிங் இன் அர்பன் ஏரியா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே சார். அதெல்லாம் கேளுங்க சார். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். தேங்க்யூ. அது அந்த ப்ரேயருக்கு அப்புறம் சார். ஓகே. அதாவது என்னன்னா, நெட்வொர்க்கை வந்து கொஞ்சம் ஆன் அண்ட் ஆஃபா வச்சாதான் இன்ட்ராக்ஷன் வருது பாருங்க. அதனால பண்ணிக்கலாம் போல அது மாதிரி. இல்லைன்னா எல்லாம் சைலண்டா இருக்கு கிளாஸ். நெட்வொர்க் வரலன்னா தான் எல்லாம் பேசுறீங்க. இப்போ பரவாயில்ல, யூ கேன் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்டர்பன்ஸ் இஸ் ஓகே வித் மீ. ஓகே, பிகாஸ் நெட்வொர்க் இஷ்யூனால பேசக்கூடாது. சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்டு பேசணும் சார். சாரி அருள், சொல்லுங்க. உங்க வாய்ஸ் கட் ஆன உடனே எங்களுடைய வாய்ஸ் வெளியே வருது. ஓகே. சரி, ஓகே. ஸோ ஐடியா இஸ் தட், சரிங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் பார்த்தோம். ஸோ ஒரு ஓல்டேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன வந்து அவங்க பிசிக்கலாவோ இல்லை மென்டலாவோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கன்றத பார்த்தோம், சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் மார்ஜினலைஸ்டு. இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் இன் ஓல்டேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம், சரிங்களா? ஸோ அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் மார்ஜினலைஸ்டுன்னும் போது இப்போ அந்த வயசானவங்கள ஓரம் ஒதுக்குறாங்கன்றாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து ஏஜிங் மார்ஜினலைஸ்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நீங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி வெளியூர் பையனுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு, அப்போ அப்பா வந்து அங்க வர வேண்டிய சூழ்நிலையா இருக்கும். இல்லைன்னா அவங்க வந்து தனியா இண்டிவிஜுவலா போயிடுவாங்க, இவங்க வந்து தனியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸுக்கு நிறைய ஃபேமிலி, அதாவது வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னு போயிடுறாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது வயசானவங்க வந்து இங்க தனியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஏஜிங் மார்ஜினலைஸ்டுன்றது. ஸோ அத மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆகும் போது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது, ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ப்ராப்ளமா இருக்கும்,
அவங்களுக்கு வந்து நோ ப்ரோக்ராம்ஸ் அவைலபிள் டு ட்ரெயின் பீப்புள் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த ஏஜ்டு. ஸோ இவங்க அந்த வயசானவங்களை பார்க்கறதுக்குன்னே ஒரு வந்து தனியாக ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை மாதிரி வேலையை வந்து நம்ம கவுன்சிலர்ஸ்லாம் அதை வந்து தாராளமாக செய்யலாம். ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் இன் அர்பன் ஏரியாஸ். அர்பன் ஏரியாஸில் வந்து அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. என்டையர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சப்போர்ட் அண்ட் கேர் ஆஃப் த ஏஜிங் falls on the male children with whom the aging live. ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியன் ட்ரெண்டே வந்து அது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா, பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வெளியில் போயிடுவாங்க. ஸோ பையன் வந்து தாய் தகப்பனை பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஒரு சொசைட்டி அதை மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ பையன் வந்து அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கிற மாதிரி. ஸோ அதை வந்து ஒரு அர்பன் ஏரியாவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி இன் அர்பன் ஏரியாஸ் இஸ் பிகமிங் நியூக்ளியர் அண்ட் ஸ்மாலர். இப்போ சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைவசி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையன் கல்யாணம் ஆனோடனே அவங்க வந்து தனியாக வச்சிடுறாங்க. ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாக அவங்கள தனியாக வந்து வச்சிடுறாங்க. ஸோ தட் அவங்க வந்து ப்ரைவசியாக இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு. ஸோ இது வந்து மெயினாக இப்போ அர்பன் ஏரியாஸில் ரூரலில் அவ்வளோவா நடக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அது எல்லாமே கூட்டு குடும்பமாக இருந்து பழகிட்டாங்க. பட் இப்போ அர்பன் ஏரியாஸில் வந்து இது வந்து ரெகுலராக இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க. நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, அதாவது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒன்றா இருந்தாலே இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமிலின்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு, நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேமிலி வந்து ஸ்மாலர் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இதில் அவஸ்தப்படுறது யாருன்னா அந்த ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் தான். ஸோ ஃபியூவர் பீப்புள் அவைலபிள் இன் த ஹவுஸ் டு ப்ரொவைட் கேர் அண்ட் கம்ஃபர்ட் டு த ஏஜிங். ஸோ அந்த மாதிரி வயசானவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நிறைய பேருக்கு, அதாவது வாய்ப்புன்றதை விட அவங்கள பார்த்துக்க ஆள் இல்லை வீட்டில். ஸோ அதுதான் உண்மை. ஸோ அதுதான் சொல்ல வராங்க. ஸோ இந்த பாஸ்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வேர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கேர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ஓல்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த வயசானவங்க தான் வந்து மெஜாரிட்டி டெசிஷனே எடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ பாஸ்ட்ல இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 70s 80sலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் ஒரு வயசானவங்க இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட தான் எல்லா முடிவையும் கேட்டு ஃபைனல் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த இது வந்து இதெல்லாம் போயிடுச்சு. அதான் இந்த பாஸ்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் were responsible for the care and management of the old. They seek companionship, appropriate creative and constructive roles. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அதாவது கூட இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை. ஸோ அதுதான் சொல்ல வராங்க. இப்போ என்ன அட்வைஸ்னா, கூட்டு குடும்பமா இருக்கும்போது தாய் தகப்பனோட இருக்கிறது ஒரு பெட்டர் இது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்க ஃபார் த ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள். ஸோ அவங்கள போய் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ல விடுறதுக்கு நீங்க கூடவே வச்சு பார்க்கறது இருக்கும், கஷ்டம் இல்லாம இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த ஏஜ் மாற மாற அவங்க அந்த கிட்ஸோட ஏஜுக்கு அந்த பிஹேவியர் அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். எல்லா வீட்லயும் நடக்கிறது தான். ஸோ வயசானவங்க வயசாக ஆக அவங்களுக்கு குழந்தைத்தனம் வந்துடும் அப்படின்வாங்க இல்லையா? ஸோ அது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப சில பேருக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ற ஒரு இது இருக்கும், சில பேருக்கு அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ற இது இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள வந்து அவங்க அந்த வயசானவங்க தான் அவஸ்தைப்படுவாங்க அதுல. ஸோ தே சீக் கம்பேனியன்ஷிப், அப்ரோப்ரியேட் கிரியேட்டிவ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரோல்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளே வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து மெயினா டெசிஷன் எடுப்பாங்க. வயசானவங்க தான் வந்து இப்போ ஒரு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன அந்த இது டைம், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பஞ்சாங்கம் பாக்குறது. ஸோ அந்த காலத்துல அந்த இப்போ நீங்க மாமியார்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய குளிப்பாட்டுறது, குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சுளுக்கெடு வந்துருச்சுன்னா அந்த சுளுக்கை எப்படி எடுக்கிறதுன்றது அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உர விழுந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தொட்டில் ஆட்டும் போது உர விழுந்துருச்சுன்னுவாங்க. அது வயசானவங்களுக்கு வந்து அது வந்து தெரியும். ஸோ அது அது அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அப்போ அதான் தெரியும் நம்மளுக்கு. வயசானவங்க வீட்டுல இருக்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த சில விஷயம்லாம் வந்து அவங்க சொல்றதுதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து நம்ம இப்போ டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து மதிக்காம விட்டுறோம். ஸோ அதை வந்து அவங்க சொல்றாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரோல் கொடுங்க. ஸோ அதை வந்து சொல்றாங்க டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி ஏஜ்டு மீன்ஸ் ஹைலைட்டிங் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க். ஓகேவா? நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டே இருக்க போறேன். Is that okay? Yeah, someone be in the unmute so that Yeah. let me. Yeah.
Yeah, thank you, ma'am. So they see companionship, appropriate, creative, and constructive roles. அதான் சொன்னேன். Taking care of the aged means highlighting the importance of conservation and humanitarianism. ஸோ இதுதான் இது அதாவது பொதுவா ஒரு ஹியூமன் வந்தாலே வந்து நம்ம அந்த இது பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்துடணும். அதாவது வயசானவங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும். பஸ்ல போறோம்னா ஒரு வயசானவங்க நிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துட்டு நம்ம நின்றுக்கணும். ஸோ அத மாதிரி இது வந்து எல்லா கிட்ஸுக்கும் அதை வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு கியூல நிக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வர வச்சு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி கொடுக்கறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக்கெட் கவுண்டர்ல நிக்கிறோம், இல்ல ஒரு பேங்க்ல வந்து இதுக்காக பணம் கட்டுறதுக்காக நிக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அவங்கள வந்து போய் சொல்றது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹைலைட்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் அண்ட் ஹியூமனிடேரியனிசம். ஸோ அவங்கள வந்து ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். இந்த இதை தான் வந்து நம்ம ஸ்கூல்லயோ இல்லை வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு ஆள் பண்றோம்னா இதெல்லாம் வந்து முன்வைக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ ஏஜிங் இன் அர்பன் ஏரியாஸ், இதெல்லாம் வந்து அந்த ஏஜிங் இன் அர்பன் ஏரியாஸ்ல வந்துருது. சரிங்களா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த ஓல்ட் ஏஜஸ். நெக்ஸ்ட் மேம். ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த ஓல்ட் ஏஜஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம யாரும் சொல்ல முடியுமா என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் இப்போ கொடுக்குறாங்க நம்ம ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கு அப்படின்னு? someone? Pensioners, free travel, government buses, trains நினைக்கிறேன். Exactly ஆமா. பென்ஷன் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 60 years above வந்து you will get pension. We have some housing or something. ஆமா, கவர்மெண்ட் ஜாப்லயும் கொடுக்குறாங்க. பிரைவேட் ஜாப்லயும் பாத்தீங்கன்னா கிராஜுவிட்டின்னு சொல்லி ஒன்னு பிடிப்பாங்க. கிராஜுவிட்டி பிடிச்சிட்டு இன்கேஸ் மேம் unemployed above 60 இருந்தா அவங்க ஏஜ் காட்டிட்டு அவங்க அந்த தாசில்தார் கிட்ட போய் அதெல்லாம் வாங்கினா அவங்க ரேஷன் கார்டுல ஆட்டோமேட்டிக்கா அமௌண்ட் 500,000 எங்க ஊர்ல அது. வெரி ட்ரூ. இப்போ நீங்க ஆமா, ஸோ அந்த மாதிரி ரயில்வேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன் சொல்லிட்டு ஒரு கோட்டா இருக்கு. சீனியர் சிட்டிசன் கோட்டா இருக்கு. சீனியர் சிட்டிசனுக்கு வந்து லோவர் பர்த் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அத மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க பஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சீட் அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க, முதியோர் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த ஒரு சீட் இருக்கும். அத மாதிரி பஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பாஸ் இருக்கு. சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்குன்னு சொல்லி they don't have to pay பஸ் ஃபேர் பே பண்ண வேணாம். அத மாதிரி இருக்கு. பேங்க்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசனுக்குன்னு கொஞ்சம் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கும். இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து what they get is more. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஓல்ட் ஏஜ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி we can say this. சரிங்களா? So the Indian Railways நான் சொன்ன மாதிரி so give some old age discounts up to 30%. Public sector banks gives 0.5% extra to old ages. அத மாதிரி yeah, anybody wants to add? ஸோ அந்த மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஜாப் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து அவங்க இந்த ஜூனியர்ஸுக்கு வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கார்பரேட்ஸ்ல வந்து ஒரு கைடன்ஸ் தேவை. அத மாதிரி ஜாப் வந்து அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். என்ன நாலேஜ் அந்த 60 இயர்ஸ்ல அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டாங்களோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்க டீச்சிங்க்கு வந்து ஏஜே கிடையாது, ஏஜ் பாரே கிடையாது. ஸோ டீச்சரா வந்து நீங்க என்ன ஏஜ்ல வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம். அப்துல் கலாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட் சயின்டிஸ்ட். ஸோ அவங்கலாம் வந்து லாஸ்ட் வரையுமே டீச் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டீச்சிங் வந்து அவங்க தே குட் ப்ரிஃபர். ஸோ அத மாதிரி ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு தே ஹவ் கிவன் த கவர்மெண்ட் ஷுட் ஃபைண்ட் சம் ஜாப்ஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரிட்டையர்டு ஜட்ஜு தான் வந்து இப்போ நீங்க நடந்த கரூர் இன்சிடென்ட்டையும் பாத்தீங்கன்னா அது ஆனா வேற இது. பட் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜுக்கு தான் ஒரு கேஸ் கொடுத்து அதை பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ
பிகாஸ் தே ஹேவ் தட் நாலேஜ், அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கும், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், கரெக்டா அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு உண்டான டெசிஷன் அவங்க எடுக்கலாம். ஸோ இதை மாதிரி வந்து வி கேன் ப்ரமோட் அப்படின்றாங்க. ஸோ அப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, தே ஹேவ் டு ட்ராவல் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் டு கலெக்ட் தேர் பென்ஷன் ஆர் பே த எலக்ட்ரிசிட்டி, டெலிஃபோன் அண்ட் வாட்டர் பில்ஸ். ஸோ இது வந்து அவங்க அதோட ப்ராப்ளம். ஸோ ஹவு டு பி சால்வ்? ஸோ அது வந்து நம்ம குரூப்பாக ஒரு யங்ஸ்டர் குரூப் சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அதை வயசானவங்கள வந்து அவங்க அதை மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்ம வாங்கி கொடுக்கலாம், ரேஷனோ இல்லைன்னா டெலிஃபோன் பில்லோ கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. ஓல்ட் ஏஜ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி அதே தான். தே ஆர் கெட்டிங் இன்ஜுரிஸ் எவ்ரி டே டியூ டு uneven surface of bad roads. Health insurance required is not affordable. So அவங்களுக்கு என்னன்னா இருக்கிற இன்சூரன்ஸ் இருந்ததுன்னா சார் ஆக்சுவலா நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா யங் பீப்புள் வந்து எல்டர் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க. ஆக்சுவலா எங்க ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜ் பர்சன் வந்து அபவ் 60 இருக்கும். அவர் வந்து லோன்லினஸ் ஃபீல் பண்றாரு அப்படின்றது என்ன பண்ணுவாருன்னா, சிலிண்டர் எல்லாம் புக் பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பக்கத்து வீடெல்லாம் வந்து நம்பி அவர்கிட்ட கொடுப்பாங்க. போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல எதனா அமௌண்ட் பே பண்ணணும் கொடுப்பாங்க. போஸ்ட் பண்ணிட்டு வரணும், எல்ஐசி எதனா பே அவர் ஆக்டிவா வச்சுக்கிறாங்க. ஓகே ஓகே. அவரு என்ன பண்ணுவாரு, அவரே வந்து வாலண்டியரா வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவாரு. அவர் சர்வீஸ் பண்ணுவாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் தனியா இருந்தா என் லோன்லினஸா இருக்கு, நான் லோன்லினஸ் ஃபீல் பண்றேன். நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை இருக்கும், நீங்க ஆபீஸ் போக வேண்டியது இருக்கும், இது ஸ்கூல் போக வேண்டியது இருக்கும், இல்ல அங்க அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். எனக்கு என்ன இருக்கு, நான் அங்க போயிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன், அவங்க முடிச்சுட்டு வரும்போது நான் வரேன், நான் அது போய் என்ன இருக்கு, நான் உட்காந்து பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கிட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. கலெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்பி கொடுக்கலாம் காசு. அந்த மாதிரி ஆளுதான் அவர்கிட்ட. அவர் ஹேபிட் வந்து எல்லாரும் காசு எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க. ஈவன் ஸ்கீம்ல அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்கீம்ல எல்ஐசி போடுறது, அப்புறம் பிஎல்ஐ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கொடுப்பாங்க, மணி கொடுப்பாங்க. அவர் காசுலாம் எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டாரு. இவங்க எதுனா வீட்டுல இருக்குது எதனா கொடுத்தாங்கன்னா அது எதனா கொஞ்சம் இந்த வடை ஸ்நாக்ஸ் எதனா கொடுத்தா வாங்கிப்போம், அவ்வளவுதான். சோ அவர் ஆமா, ஆனா வயசானவர் அவர் வந்து அவர் இன்ட்ரெஸ்டடா வாலண்டியரா அது பண்றாருன்னா அவர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. உங்களுக்கு பிஸியா இருப்பீங்க, நீங்க வந்து ஸ்கூல் போறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பிஸியா இருப்பீங்க, உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது, நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. எஸ், வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. ஆமா, ரொம்ப ரேரா இந்த மாதிரி ஆள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களே யூஸ் பண்ணணும். எஸ் மேம், திவ்யா சொல்லுங்க மேம். இல்ல சார், ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ஆக்சுவலி நம்ம ஜப்பான்ல வந்து இக்கிகாய் சொல்லுவாங்க ஜப்பனீஸ்ல. அது நம்மளோட என்ன பேஷனோ அதை பண்ணணும்னு. ஜப்பான்ல எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல மணிக்காக ரன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களே ஸ்லோ டவுன் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ, என்ன அவங்க பேஷனேட்டோ, இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சர்வீஸா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், அதை வந்து பண்றதுனாலதான் ரொம்ப நாள் அவங்க வந்து லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அதிகமா இருக்கும். அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சத அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு படிச்சேன். அது சொல்லலாம் தான். ஜாப்பனீஸ்ல தான் இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட், அவங்க ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அவங்க எல்லாம் 120 100 இயர்ஸ்லாம் ஈஸியா. கரெக்ட் கரெக்ட். நான் சொன்ன பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரால் ஆக்டிவா நடக்க முடியாது சார், ஆனா நான் அதை பண்றேன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போவார். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவர் எங்க பார்த்தாலும் என்ன பண்ணுவோம், நீங்க எங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துமே ட்ராப் பண்ணிடுவோம். அவர் எதிர்பார்க்க மாட்டாரு தெரிப்ப, ஆனா இருந்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரீட்ல யாரு பார்த்தாலும் அவர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காருன்னா நீங்க எங்க போனோம் அப்படின்னு கேட்டு அந்த வழியா போறவங்க எல்லாத்தையும் ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. நீங்க இது சொல்லவும் எனக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் வந்தது. ஆக்சுவலா நான் மதுரையில வந்து என் ஃபர்ஸ்ட் கிட் அப்பதான் பிறந்தது. நான் மதுரையில இருந்தேன் அப்போ, இட் இஸ் 20 years பேக். இப்போ என்னன்னா, என் பக்கத்து வீட்டுல வந்து கூண் உளுந்த பாட்டி, அந்த பாட்டியே வந்து நாங்க சொல்றதே கூண் பாட்டின்னு தான் சொல்லுவோம். அவங்க கூண் உளுந்து அவங்க வந்து அவங்க வந்து ஃபுட்டை வந்து தொடுற அளவுக்கு வந்து கூண் உளுந்துருப்பாங்க. அப்படி வருவாங்க. வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிட்ட குளிப்பாட்டினது அவங்கதான். அவங்க வந்து என் ஒய்ஃபுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்படி வந்து குழந்தைய குளிப்பாட்டணும் அப்படின்னு, எப்படி எடுக்கணும், எப்படி. ஆமா ஆமா, அவங்க எப்படி பாத்துக்கணும், எப்படி இது பண்ணணும்னு. அதே மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார், இந்த அந்த இது வந்து உறவினர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது இன்னும் இருக்காங்க வில்லேஜ்ல. அவங்க வந்து வயசானவங்க வந்து, அதாவது இப்ப இப்பெல்லாம் வந்து பயப்படுவாங்க, அந்த உரை எடுக்கிறதுக்கு வந்து பயப்படுவாங்க. ஆனா அவங்க ரொம்ப ஈஸியா வந்து பயங்கர இதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு துபடியில உள்ள போட்டுட்டு
இப்படி அப்படியே ஆட்டுவாங்க. ஆட்டிட்டு உடனே வந்து உடனே அந்த குழந்தைய வித்தின் 5 மினிட்ஸ்ல எல்லாம் நார்மல் ஆயிடும். இதே அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்கன்னா 3 நாள் 5 நாள் கூட ஆகும் அந்த இது வந்து ரெக்கவர். இருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன்ஸ் இன்னும் இருக்காங்க, வில்லேஜஸ்ல இருக்காங்க. அது நம்பி கொடுக்கணும் குழந்தை அவங்க கிட்ட. அதுதான் நம்பி கொடுக்கணும். டாக்டருக்கே தெரியாத ஆன்சர்ஸ் கூட அவங்களுக்கு தெரியும். ஆமா, உண்மைதான். ஆமா, வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. ஸோ தட் இஸ் வாட். இப்போ அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லாமல் லாஸ்ட்ல வந்து மென்டல் இல்னஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த ஓல்ட் ஏஜஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். ஒன்று ஓல்ட் ஏஜ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ், ஓல்ட் ஏஜ் ரிட்டையர்மெண்ட், ஓல்ட் ஏஜ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ், லாஸ்ட் வந்து மென்டல் இல்னஸ். மென்டல் இல்னஸ்னா அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், டிப்ரெஷன் இஸ் த மோஸ்ட் காமன். மென்டல் இல்னஸ்னு சொன்னோம்னாலே டிப்ரெஷனை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த ஓல்ட் ஏஜஸ். அதை வந்து அதுலேருந்து எப்படி ரெக்கவர் ஆகுறாங்க அப்படின்றது தான் மென்டல் இல்னஸ்லையும் அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இன் தி எல்டர்லி. இதுதான் மெயின் பாயிண்ட். நம்ம ஆஸ் அ சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, மெயின் திங் வந்து டிப்ரெஷன். ஒரு எல்டர்லியில வந்து டிப்ரெஷன் வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது வந்து சிம்டம்ஸையும் ஃபார் டிப்ரெஷன் இந்த எல்டர்லி அது வந்து தான் வந்து இப்போ சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். சாரி, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சேட்னஸ், ஃபட்டீக். நீங்க வயசானவங்களை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க என்ன டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறாங்களான்றது. உங்களுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க சேடா இருப்பாங்க, ரொம்ப மன உளைச்சலா, இல்லைன்னா ரொம்ப ஃபட்டீகா, ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ஐ மீன் என்ன சொல்றது, அதை முடியாம நிலைமையில இருப்பாங்க. ஸோ அபாண்டனிங் ஆர் லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட். மேம், சோர்வா இருப்பாங்க. கரெக்ட், சோர்வா இருப்பாங்க. ஸோ abandoning or losing interest in hobbies or other pleasurable pastimes. ஸோ அவங்க வந்து டைம் பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களால அந்த இது கூட அவங்களுக்கு வந்து தோணாது. ஸோ அதுதான் வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம். சரிங்களா? ஸோ சோஷியல் விட்ராவல் இருக்கும், ஐசோலேஷன் இருக்கும். சோஷியல் விட்ராவல்னா யாரு கூடயும் அவ்வளோ ஈஸியாக பழக மாட்டாங்க. அந்த ஏஜ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் தனிமையை தேடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்ம டிப்ரெஷனுக்கான ஒரு சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? ஸோ ரிலக்டன்ஸ் டு பி வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்கேஜ் இன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் லீவ் ஹோம். சரிங்களா? ஸோ வெயிட் லாஸ் இருக்கும், லாஸ் ஆஃப் appetite, அவங்களுக்கு பசியே இருக்காது. ஸோ வயசானவங்க பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க ரொம்ப தின்னா இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நரம்பு, எலும்பு எல்லாம் நம்ம விசிபிளாக பார்க்கலாம் அவங்கள்ட்ட. சில பேருக்குலாம் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிப்ரெஷனோட சிம்டம்ஸாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ், அவங்களால கண்டினியூஸாக தூங்க முடியாது, நைட்லாம் ஏஞ்சிப்பாங்க திடீர்னு. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ஒர்த்து. அதாவது என்னன்னா அவங்க மேல இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படி குறைஞ்சிரும். ஸோ worries about being burden, feelings of worthlessness, self loathing. அதாவது அவங்க வந்து ஏன் நம்ம இருக்கிறோம், நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து பாரமா இருக்கிறோமே அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து அவங்களோட செல்ஃப் ஒர்த். அவங்க வந்து கம்மியா எடை போட்டுருவாங்க அவங்களே. ஸோ இன்க்ரீஸ் யூஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸ். சில வீட்டில் வந்து இது அவங்க ரொம்ப இதை மாதிரி லோன்லினஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, எதையாவது ஒரு இதை மாதிரி தேடி போறது. அதாவது ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸ். அதை மாதிரி கூட ட்ரக்ஸ் நம்ம வயசானவங்க இங்க எடுக்கிறாங்களான்னு கம்மி தான், பட் ஆல்கஹால் எடுக்கிறது நம்ம கவனிச்சிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சேஷன் ஆன் டெத், சூசைடல் தாட்ஸ். இவங்க இந்த மாதிரி ஏஜ் ஆளுங்களுக்கு ஸோ வந்து அந்த தாட் வரும். ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து வரும். ஸோ சூசைடல் தாட்ஸ்லாம் வரும். சேஞ்ச் இன் appetite அண்ட் ஸ்லீப் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ். டிப்ரெஷன் வர்றதுக்கான, டிப்ரெஷன் அப்படி அவங்க போடுறதுக்கான அறிகுறிகள் வந்து நம்ம இது வழியா பார்க்கலாம் அவங்கள்ட்ட, ஓல்டேஜ் பீப்புள் கிட்ட. ஸோ இது வந்து காசஸ் அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தட் கான்ட்ரிபியூட் டு டிப்ரெஷன் இந்த எல்டர்லி. ஏன்னா அதுதான். ஸோ ஆப்வியஸா லோன்லினஸ் அண்ட் ஐசோலேஷன். அவங்கள வந்து ஒதுக்கும் போது
இல்ல அவங்கள வந்து தனிமைப்படுத்தும் போது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ரெடியூசஸ் சென்ஸ் ஆஃப் பர்பஸ். இப்போ 60 வயசு ஆயிடுச்சு, பொண்ணு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன், ஸோ இதுக்கு மேல எனக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு வரக்கூடாது. வந்ததுன்னா அதுவும் வந்து ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு காரணமா இருக்கலாம். ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ மாறி மாறி அந்த விவேக் சொல்ற காமெடி தான் ஞாபகம் வருது. அது தேஞ்சு போச்சு, அது போய் போச்சு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேடாவே ஒரு இருக்கும். என்ன தொட்டாலும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். ஐ மீன் அதாவது பசியின்மையா இருக்கும், மென்டல் டிஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போதே வந்து அவங்களுக்கு வந்து தே வில் ஃபீல் ஏன் நம்ம வாழ்றோன்ற ஒரு கட்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டுருவாங்க. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க காசஸ் சரிங்க, அவங்க ஹெல்த் ப்ராப்ளம்னால. அது மாதிரி மெடிகேஷன்ஸ் அவங்களால ப்ராப்பரா மாத்திரையை வந்து அவங்க வாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது சில மாத்திரைகள்லாம். ஸோ கிடைச்சதுன்னா கூட அவங்களால போடுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்காது, மறந்துடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேக்டர்ஸா சொல்லலாம் டிப்ரெஷனுக்கு. பயம், ரீசன்ட் பெரியமெண்ட், ஃபியர் வந்து எல்லா ஃபியர் வந்து ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து போயிட்டு போது ஒரு வண்டியில போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு காலில் அடிபட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. காலில் அடிபட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அது வந்து இதுவே அவர் டயபெட்டிக்கா இருந்தா ஆறுறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அதுலயே பயந்துருவாங்க, ஐயோ இது அடிபட்டுருச்சு இனி ஆறவே ஆறாது. சில பேர் டயபெட்டிக்கா இருந்து கால் எடுக்கிற வரைக்கும் பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அதனால அவங்க வந்து அந்த ஃபியரே அவங்கள வந்து பாதி டிப்ரெஷன்ல கொண்டு போயிடும். ரீசன் பெரியவன்ட்டு யாராவது கூட எதர் அவன் ஸ்பௌஸே இறந்துருப்பாங்க, இல்லை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வந்து இறந்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த துக்கத்துலேருந்து அவங்க வந்து அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்குள்ள போதும் ஆயிரும். ஸோ அதுலேயும் டிப்ரெஷன் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. எஸ் மேம். யாரும் எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? எனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ வாண்ட் டு கிவ்? சாரி லேட் ஆரம்பிச்சதுனால லேட்டாக போயிட்டு இருக்கு போல. ஒரு மூவி இருக்கும் சார், 4 பேரோட மூவி சேர்ந்து வரும். மணி இருப்பாங்க, அப்புறம் அந்த தெலுங்கு ஒரு அம்மா இருப்பாங்க, அவங்க சரக்குல போடுவாங்க. நீங்க தெலுங்கு நானும் தெலுங்கு படம் பார்ப்பேன், அவ்வளோ பார்க்க மாட்டேன். பட் தமிழ் தான் இருக்குது. ஓகே. இது சாரி மேம், நான் பார்த்து சொல்றேன். குட் நைட்ல வருவாங்கல்ல இந்த காஸ்ட்ல வர ஹீரோ. என்ன கான்செப்ட் ஆக்சுவலா என்ன சொல்ல வரீங்க? இல்ல அதுல ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளோட இது இருக்கும். ஒரு கிராண்ட் மதர் will be living. அந்த இப்போ நீங்க இது தனுஷ் ஒரு படம் எடுத்தார் இல்லையா, ராஜ்கிரணை வச்சு? ஆமா, அதுவும் நல்ல மூவி ஆக்சுவலா. சோ அவரு அது வந்து காமிச்சிருப்பாங்க ஓல்ட் ஏஜ்ல வந்து how he suffers, சரிங்களா? அந்த லோன்லினஸ் எப்படின்னு காமிச்சிருப்பாங்க அதுல. அது மாதிரி அந்த லோன்லினஸ்ல இருந்து அவரை வெளியில கொண்டு வரதுக்கு வாட் அண்ட் ஆல் ஒரு யங் டீனேஜ் பையனோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாரு. கரெக்டா? பக்கத்து வீட்டு பையனோட. ஞாபகம் இருக்குங்களா? பாத்திருக்கீங்களா? அந்த படம் பேர் யாருக்கும் சொல்ல முடியுமா? மறந்துட்டேனா? தனுஷ் டைரக்ட் பண்ண படம் நினைக்கிறேன். பவர் பாண்டி. பவர் பாண்டி, எக்ஸலென்ட், கரெக்ட். தி சேம் மூவி. அது வந்து அழகா கொண்டு போயிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்ற ஒரு இது. அவர் வந்து போய் அவரோட பழைய லவ்வரை தேடி போவாரு. இவங்க சொல்ற படமும் நல்லா இருக்கும். டெல்லி கணேசன் அவரு ஓகே. ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி மூவி நீங்க பாருங்க சொல்லுங்க சார், யூ லைக் இட். இப்போ பாசிபிள் எனக்கு கொஞ்சம் இதுல மூவி நேம் வந்து சாட் பண்ணி விடுங்க. லெட் மீ see, நானும் பார்க்கறேன். I'll also share on next classல if possible. சரிங்களா? ஹிந்தில கூட 102 நாட் அவுட்னு ஒரு அமிதாப் பச்சன் மூவி இருக்கும். அல்ல அமிதாப் பச்சனுக்கே 1 or 2 years, அவங்க பையனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 90 or 80 years இருக்கும். அவங்க 2 பேரும் மட்டும் ஒரு வீட்டுல இருப்பாங்க. அது 2 பேரும் எப்படி அது வந்து அது என்ன சொல்றது, ஓல்டேஜ் 2 பேருமே ஓல்டேஜ். அது எப்படி அவங்களோட ஒரு ஈகோ கிளாஷ் அந்த மாதிரி நிறைய அந்த மாதிரி போகும் அந்த மூவி. 2 பேர் தான் இருப்பாங்க படத்துல மோஸ்ட்லி ப்ரெடாமினன்ட்டா. அந்த படம் கூட இந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஒரு டீடைலிங் நல்லா கொடுத்திருப்பாங்க. ஊர்வசி வச்சு ஒன்னு வந்துச்சுல சார்? எது மேம்? ஊர்வசி தான் நினைக்கிறேன் அந்த அவங்க பேரு.
டாக் எல்லாம் வந்து அவங்கள பேபி ஓ பேபியா பேபி மாவோ ஏதோ அது லக்ஷ்மி இருப்பாங்க. ஜே பேபி ஜே அது வந்து ஆமா அவங்களுக்கு அந்த டெம்னீஷியாவோ ஏதோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், மறந்துடுவாங்க. ஓல்ட் ஏஜ் அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, எல்லாரும் விட்டு போயிடுவாங்க. அப்படி பார்த்தா அந்த இப்போ வந்து ரீசன்ட் படம் கூட வடிவேலும் ஃபஹத் ஃபாசில் படமும் அப்படிதான் அபிஷியா இருக்கும். பட் ஓல்டேஜ் இல்ல அது. பட் அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஆமா 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 இப்ப ரீசெண்டா வந்த மூவி அது ஃபஹத் ஃபாசிலும் வடிவேலும். பட் அதுல ஓல்டேஜ் கிடையாது ஆக்சுவலா. அது ஆமா அம்னீஷியான்னு சொன்னோன்னே அது ஞாபகம் வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட் சொன்ன மாதிரி அந்த ஓல்டேஜை வந்து நீங்க எப்படி கொண்டு போறாங்கன்றதுக்கு நிறைய படம் இருக்கு. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் நீங்க வந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஹவு தே சஃபர் அண்ட் ஹவு தே கெட் இன் டு திஸ் டிப்ரெஷன் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வாட் வி சி. அதை வச்சு நம்ம அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுதான் சொல்ல வரோம் இப்போ. சரிங்களா? ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் ஹெல்பிங் த டிப்ரெஸ்ட் எல்டர்லி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டிப்ரெஷன் இஸ் லெஸ் லைக்லி வென் பீப்புள்ஸ் பாடி அண்ட் மைண்ட்ஸ் ஆர் ரிமைன் ஆக்டிவ். ஸோ இன்வைட் யுவர் மைண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ், இன்வைட் யுவர் லவ்ட் ஒன் அவுட். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதை மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷன் பாக்குறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா திஸ் இஸ் இஃப் யூ ஆர் இன் அ ஃபேமிலி. சரிங்களா? அந்த ஃபேமிலியில உங்க ஓல்டேஜ் ஒருத்தங்க வந்து டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வெளியில கூட்டு போங்க, பார்க்கு அதை மாதிரி கூட்டு போங்க, இல்லைன்னா ஒரு நைட்டு டின்னருக்கு வெளியில கூட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ தட் அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அட்மாஸ்பியர் மாறும். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் சேஞ்ச் தேர் அந்த டிப்ரெஷன் மூட்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியே வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Anything that provides mental or physical stimulation, walks, an art class, a trip to the museum or the movie. ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு மூவி கூட்டு போகலாம். உங்க வீட்டில் ஒரு வயசானவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்க டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் செய்ய சொல்றாங்க. ஸோ நீங்க ஒரு வாக்கிங்க்கு அவங்களோட போகணும். அவங்கள நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்பக்கூடாது. இன்ஸ்டெட் யூ கோ வித் தம். சரிங்களா? ஒரு வாக்கிங்க்கு அவங்களோட போங்க, பேசுங்க. அப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்லலாம். ஒரு ஆர்ட் கிளாஸ், குக்கிங் கிளாஸ், அத மாதிரி ஏதாவது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் ஆகும் உள்ள. அப்போ அதுல வந்து அவங்களோட டிப்ரெஷன் இல்லை மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. ட்ரிப் டு த மியூசியம், ஏதாவது ஒரு இதை மாதிரி பீச்சு, மியூசியம் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போகலாம், இல்லை மூவிஸ்க்கு கூட்டு போகலாம். இதெல்லாம் வந்து டிப்ஸ் ஃபார் ஹெல்பிங் டிப்ரெஸ்ட் எல்டர்லி. சோஷியல் ஆக்டிவிட்டியை மிங்கிள் பண்ண சொல்லலாம். குரூப் அவுட்டிங்கு, இப்போ 4-5 ஃபேமிலிக்கு சேர்ந்து வெளியில போகலாம். அப்போ நீங்க வயசானவங்களையும் கூட்டு போய் அவங்கள கொஞ்சம் இது பண்ணீங்கன்னா அந்த டிப்ரெஷன் மூட்ல இருந்து வெளியில வருவாங்க. விசிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. ஸோ சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போறது, இதெல்லாம் வந்து அவங்க டிப்ரெஸ்ட் மூட்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான இது. ஸோ பிளான் அண்ட் ப்ரிப்பேர் healthy meals with plenty of fruit, vegetables, whole grains. Poor diet can make a depression worse. ஸோ அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸையும் நீங்கள் மாற்ற ட்ரை பண்ணணும். அப்போ ஸோ தட் அந்த சில ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் வந்து there is a chance that they can get into a depression. ஸோ அதையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கன்றாங்க. Person to follow through with treatment, other medication and therapies, obey doctor's orders on medication, remind them of their dosage. ஸோ இப்போ டிப்ரெஷனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து எதுவும் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இது இந்த டேப்லெட்டு அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க மறந்துடுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொடுக்கணும். ஸோ அது அந்த என்ன டாக்டர் சொன்னாரோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. வாட்ச் ஃபார் சூசைட் வார்னிங் சைன்ஸ், சீக் இமீடியட் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப். ஸோ சில பேருக்கு வந்து இதை மீறி அவங்க வந்து நம்ம என்ன செஞ்சாலும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இல்லை எனக்கு தனிமையாக இருக்கிறதுல வந்து அவங்களுக்கு சூசைடல் தாட்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்போ see to that you are attending to it. அதை வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சு அவங்க கூடயே இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து இல்லைன்னா ஒரு இமீடியட் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் வந்து ஒரு தெரபிஸ்ட் கிட்ட கூப்பிட்டு போயிட்டு ஸோ யூ கேன் கைடு தம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிப்ஸ் ஃபார் ஹெல்பிங் டிப்ரெஸ்ட் எல்டர்லி. சரிங்களா? ஸோ வேஸ் டு காம்பேட் அண்ட் ப்ரிவென்ட் டிப்ரெஷன். ஸோ இது வந்து ஹெல்பிங் பண்றதுக்கு, இது வந்து காம்பேட்.
ஸோ பண்ணுறதுக்குன்னா கெட்டிங் அவுட் இன் டு த வேர்ல்டு சேம் தான் வருது. கனெக்டிங் டு அதர்ஸ், பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ஆக்டிவிட்டீஸ் யூ என்ஜாய், வாலண்டியரிங் யுவர் டைம், taking care of a pet, learning a new skill, enjoying jokes and stories, maintaining a healthy diet, exercising. So tips for helping a depressed elderly, ways to combat and prevent depression. ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான். ஸோ அங்கே எக்ஸசைசிங், மெயின்டைனிங் ஹெல்த்தி டயட், என்ஜாயிங் ஜோக் அண்ட் ஸ்டோரிஸ், இது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட சேம் தான். ஸோ 10.7 10.8 ரெண்டுமே வருது. ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் ஒன்னாவே எழுதிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மேம் மேம் இல்ல செகண்ட் பார்ட் காம்பேக்ட் வந்து வரும் முன் அது வராம இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம், ஹெல்பிங் ஆஃப்டர் எப்படி. யா கரெக்ட் அப்சல்யூட்லி. ஸோ நீங்க முன்னாடியே ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இதெல்லாம் செய்யறது வந்து வாட் ஷீ சேஸ் கரெக்ட். ஸோ ஒரு டிப்ரெஸ்டு வந்து ஹெல்ப் பண்றது ஒண்ணு, இந்த டிப்ரெஷன் வராம தடுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கனெக்டிங் டு அதர்ஸ், லிமிட் யுவர் டைம், இதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா, ஸோ இந்த லேர்னிங் நியூ ஸ்கில், அது மாதிரி என்ஜாயிங் ஜோக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ், மெயின்டைனிங் ஹெல்த்தி டயட், இதுவே வந்து உங்களை பாதி வந்து டிப்ரெஷனுக்கு போகாம தடுத்துரும், காம்பேட் பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணலாம். எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் அண்ட் தெரப்பி. So supportive counseling includes religious and peer counseling. So வயசானவங்க வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா they will themselves involve with religious things. ஸோ நேற்று மேம் பீரியட்லேயும் அதுதான் பேசணும். ஸோ அடாலசன்ஸுக்கும் வந்து வாட் வி அட்வைசஸ் கொஞ்சம் வந்து ஃபியர் ஆஃப் காட் இருக்கணும்னு சொல்லி, இப்போ நம்ம ஓல்ட் ஏஜ்லேயும் வந்து நம்ம அதை தான் வந்து வி வில் அட்வைஸ். ஸோ அவங்கள வந்து மோர் அவங்க வந்து கொஞ்சம் சொல்றோம் அடாலசன்ட்டை, பட் இவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் இவங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் வந்து அவங்க ரிலீஜியஸ்ல இன்வால்வ் ஆனானுங்கன்னா அவங்களோட இது வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஃபர்ஸ்ட் திங்கே அதுதான் சொல்றாங்க. சப்போர்ட்டிவ் கவுன்சிலிங் இன்க்ளூட்ஸ் ரிலீஜியஸ் அண்ட் பியர் கவுன்சிலிங். பியர்னா கூட இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள வந்து சொல்லலாம். ஸோ டிப்ரெஷன் அது மாதிரி எதுவும் வந்ததுன்னா அவங்க வந்து கைட் பண்ணலாம் அவங்கள. Psychotherapy helps people work through stressful life changes, heal from losses and process difficult emotions. Psychotherapy வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் சேஞ்ச் எதுவும் வந்ததுன்னா அதுக்குண்டான இது வந்து பண்ணலாம். ஸோ அவங்கள அந்த சைக்கோ தெரபிஸ்ட் கிட்ட கூப்பிட்டு போய் கூட அதை ஹீல் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ அதை மாதிரி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் சிபிடி, கோக்னேட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி, அது கொடுக்கலாம். அது கொடுத்து அந்த அவங்க டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே கொண்டு வரலாம். சப்போர்ட் குரூப்ஸ் ஆர் ஃபார் டிப்ரெஷன். சப்போர்ட் குரூப்ஸ் ஃபார் டிப்ரெஷன்னா இல்னஸ் ஆர் பெரிமெண்ட், கனெக்ட் பீப்புள் வித் அதர்ஸ் ஃபார் கோயிங் த்ரூ த சேம் சேலஞ்சஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் நிறைய படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதாவது ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது என்ன மூவின்னு தெரியல, ஒரு இங்கிலீஷ் மூவியில தான் பார்த்தேன். இறந்தவங்கள வந்து அவங்க அந்த கஷ்டத்தை சொல்லி அவங்க அது ஒரு இது இருக்கு ஆக்சுவலா குரூப்பு. ஸோ அந்த எப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து அந்த குரூப் சேருவாங்க. அவங்க 4 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா 4 பேருக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொருத்தவங்க இறந்துருப்பாங்க. ஸோ 4 பேரும் அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களும் அங்கே போய் ஸோ இவங்களோட இப்போ இறந்தவங்களோட எவ்வளோ க்ளோஸு, அவங்கள எப்படி நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து 4 பேரும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட இதை ஷேர் பண்ணும்போது இவங்க ஷேர் பண்ணும்போது ஸோ என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கஷ்டத்தை இன்னொருத்தவங்களோட ஷேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் மனசு இதாக இருக்கும் அப்படின்வாங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி அதுக்காக வந்து இதை சொல்கிறாங்க. ஸோ சப்போர்ட் குரூப்ஸ் ஃபார் டிப்ரெஷன், அது பெரீவ்மெண்ட், இல்னஸ் ஆர் பெரீவ்மெண்ட், கனெக்ட் பீப்புள் வித் அதர்ஸ் ஃபார் கோயிங் த்ரூ சேம் சேலஞ்சஸ். ஸோ அதை வந்து சப்போர்ட் குரூப் ஃபார் டிப்ரெஷன் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆஃப் த ஓல்ட் ஏஜஸ் பீப்புள். ஸோ இது லாஸ்ட் டாபிக். ஸோ with this will end it. ஸோ cope up with his or health associated problems, ப்ராப்பர் லைஃப் ஸ்டைலு. ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து ப்ராப்பர் லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து லீட் பண்ணாலே பாதி வந்து தே கேன் ஹேண்டில் இட். எக்ஸசைஸ், ரெகுலர் வாக்கிங் வித்தவுட் டாக்கிங் அப்படின்ற மாதிரி அதை போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதாவது நம்ம பேச்சை குறைச்சிக்கிட்டு நிறைய வந்து ஜாகிங் பண்ணுறது அட்வைசபிள் இல்லை, பட் வாக்கிங் போகலாம். வாக்கிங் நார்மலாக அவங்க போகும்போதே அவங்களுக்கு வந்து அந்த
ரொட்டீன் இருந்ததுனாலே வந்து தே வில் பி கொஞ்சம் எனர்ஜியா இருக்கும், பிளட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஸோ தே வில் ஃபீல் த ஃப்ரெஷ் ஏர் அவுட் சைட் வாக்கிங் போகும்போது. ஸோ தீஸ் வில் ஹெல்ப். அதே மாதிரி யோகா பிராணாயம் பண்ணலாம், யோகா இதில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணலாம். ஸோ தட் தே கேன் அந்த மெடிடேஷன் அதெல்லாம் இருக்கும்போது தே வில் ஃபீல் பீஸ்ஃபுல். அப்புறம் ப்ராப்பர் டயட் ஃபாலோ பண்ணும். சஃபரிங் ஃப்ரம் ஹைப்பர் டென்ஷன், ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக இருக்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வந்து தே வில் ஃபேஸ், யூஸ் இட் ஆர் லூஸ் இட். நம்பர் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஹைப்பர் டென்ஷன், ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், டயபிட்டிஸ், ஆர்த்ரைட்டிஸ் இஸ் வெரி லார்ஜ். ஸோ இதை வந்து அவங்கள டயக்னோஸ் பண்ணணும், சரிங்களா? ஸோ இது இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து அவங்கள்ட்ட டயக்னோஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ரெகுலர் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிறது. ஸோ அதை வந்து ஹவு டு வி அதை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதை வந்து பிளான் பண்ணணும். லிமிட்டெட் இன்கம் அண்ட் நோ அஃபோர்டபுள் ஹெல்த் செக்யூரிட்டி. ஸோ நீங்கள் ஓல்டேஜ் பீப்புளில் வந்து ஆப்வியஸாக நீங்கள் என்ன ஒன்றா உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட இதை வந்து நீங்கள் அப்போ யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரிவென்ஷனை நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் சேவ் மணி ஃபார் யுவர் ஓல்டேஜ். நீ இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு பென்ஷன் பிளான், அது மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸை வந்து போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஃபியூச்சரில் என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோன்னு அதுக்கு உண்டான மாதிரி நம்ம மைண்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை மாதிரி திங்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு பிளான் பிஃபோர் அந்த ஓல்டேஜ் வரதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் யோசிச்சு அதை மாதிரி பண்ணலாம். லிமிட்டட் இன்கம் அண்ட் நோ அஃபோர்டபுள் ஹெல்த் செக்யூரிட்டி. ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி இன்கமும் லிமிட்டட் ஆயிரும். ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ மிஷனரி ஜீல் மிஸ்பிஹேவ் வித் எல்டர்ஸ் அண்ட் ஈவன் இன்சல்ட் தெம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தே டோன்ட், சில இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து தே டோன்ட் பாதர் அபவுட் த எல்டர்ஸ். அவங்க அந்த வயசானவங்களை பற்றி கவலையப்பட மாட்டாங்க. அவங்களெலாம் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் நம்ம வந்து. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஹாவ் டு ஹேண்டில் தம். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், many are not able to travel independently, wait in long queues and treatment mooted out to them is almost inhuman. ஸோ இதை மாதிரிலாம் அவங்கள வந்து அவங்கள்ட்ட நடந்துக்கிறாங்க இதில், சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம்னா they will live a peaceful life அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ should be given periodical orientation course for treating old ages in a proper way. ஸோ இது நம்மளுக்கே வந்து நம்ம சொல்லிக்க வேண்டியதான். ஸோ இது மற்ற இப்போ ஓல்டேஜை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்றதுக்கு நம்மளுக்கே ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் நம்ம கரிக்குலமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இவங்க லாஸ்ட்ல சொல்ல வராங்க. ஸோ ஓல்டேஜ் பீப்புளை எப்படி வந்து நடத்தணும் வீட்டில் அப்படின்றது. இப்போ சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து ஜாப்பனீஸ்ல வந்து சொல்லுவாங்க, ஒரு வயசானவங்க வீட்டில் இருக்கிறதே வந்து இட் இஸ் அ பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? ஸோ வயசானவங்க வீட்டில் இருந்தாலே உங்களுக்கு ராசி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஜப்பான்ல இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் கோஸ். ஸோ வித் திஸ் ஐ லேண்ட் இட். ஸோ எனிபடி வாண்ட் டு கான்ட்ரிபியூட் எனிதிங்? இது ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிள். டிப்ரெஷன் தான் மெயின். ஸோ ஹவு டு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதை எப்படி வந்து காம்பேட் பண்ணுறது வராமல், அது மாதிரி அதுக்கு என்ன டிப்ஸு ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, தென் ஹவு டு யூ சால்வ் இட், சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் என்டையர் ஓல்டேஜ் சாப்டர் இஸ் அபவுட். சின்ன சாப்டர் தான், பெருசாக இழுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Sir, I have a question. Do you think depression in elderly is more common? என்னோட இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் Yes, sir. இது மேம் ஏதோ சொல்லி முடிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க மேம். Depression in elderly is more common in the Western countries or in the Eastern? கரெக்டா நீங்க பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது அவரு இதா சொல்லிடுறாப்ல. சாரி, சொல்லுங்க மேம், திருப்பி சொல்லுங்க. டிப்ரெஷன் in the elderly is more common in Western countries or in the Eastern? நம்ம சைடுலாம் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஈஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் அதிகமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? கேக்குறேன், அங்க ரொம்ப காமனா இங்க ரொம்ப காமனான்னு கேக்குறேன். இல்ல ஈக்குவலா? டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல வந்து they have a plan. ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ ஓல்ட் ஏஜுக்குன்னு நம்ம வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி they have already planned. அவங்க
என்ன நம்ம அதாவது நம்ம கல்ச்சருக்கும் அவங்க கல்ச்சருக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நம்ம வந்து பேரண்டோட இருப்போம், அவங்க வந்து பேரண்டோட இருக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு கல்ச்சுரல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் தே ஆல்சோ ஹேவ் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்க ஓல்டேஜ் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் அதிகம் மேம். சொல்ல போனா இப்போ நம்ம வந்து 1-2 தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்றோம். பட் தே ஹேவ் மோர். அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ஃப்ரீயா இருக்கலாம். நிறைய வந்து அந்த கான்செப்ட்ல வந்து தே வில் கெட் இன்வால்வ்டு. அந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல. இப்போ சொன்ன மாதிரி ஜப்பான்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கே எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸும் இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி, பட் தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் தே ஹேவ் மெயின் கன்சர்ன் ஃபார் த ஓல்டு வந்து வில் பி தேர். பட் நம்ம கல்ச்சுரலி வி ஆர் ஸ்ட்ராங்ன்றதுனால நம்ம கூட்டு குடும்பம் இருக்கிறதுனால அப்பா அம்மா வந்து கூடவே வச்சுப்பாங்க. So that way நம்ம இல்ல நம்ம பாக்குறோம்ல சார், நம்ம அம்மாவா இருக்கட்டும், பெரியம்மா, அத்தை, பாட்டி எல்லாம் ஆமா பாக்குறோம். They are all well, they have a routine, they know what they're doing. I have not seen depression in elderly இப்போ வரைக்கும். அதனால யாருக்கு கல்ச்சுரலி ஸ்ட்ராங்கான ஆளுங்க வந்து அப்பா அம்மாவை கூடவே வச்சிருப்பாங்க மேம். அவங்க ஓல்ட் ஏஜுக்கு அனுப்பாம. ஸோ தே ஃபீல் தட் அவங்களோட ஆசை நம்மளுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்க தே வில் கீப் தேர் மாம் அண்ட் டேட் வித் தெம். அண்ட் என்னன்னா இதுல இருந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் ஒரு லெசன் சொல்றோம் சரிங்களா. பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி தரோம் அப்பா அம்மாவை நீ பாத்துக்கணும்னு. அப்ப நாளைக்கு இட்ஸ் லைக் ஒரு செல்ஃபிஷ் திங் தான். நாளைக்கு ஒன்ன பாப்பான் அப்பதான் பையன். கரெக்டா மேம்? ரெசிப்ரோக்கல் தான். ஆமா ஆமா. எஸ். எனிபடி? அருண் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. எஸ் சார். சார் ஆக்சுவலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் பீப்புள் கிட்ட அவங்க கிட்ட குடும்ப நிர்வாகத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்தனாவே கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய அந்த பேர் அந்த இது எல்லாமே போயிடுது. அதை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு வச்சுங்களேன், இவங்கள அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த பையன் கையேந்தி நம்ம வாங்கணுமே அப்படின்ற ஒரு அந்த தாட்டை அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி எத்தனை நாளைக்கு மருமக கிட்ட வாங்கணும், பையன் வாங்கணும். ஆமா, அவங்க அத ரொம்ப யோசிப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வாங்கணுமா, நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம், இப்ப நம்ம வாங்குற நிலைமையில அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க. இதே நீங்க அப்படியே உள்டா அவங்க கிட்டவே அவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் வேணுன்றது நம்ம வாங்குற நிலைமையில இருக்கும், நம்ம நிலைமை போயிடுச்சு அப்படின்ற அந்த தாட்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய சிக்னஸ், அந்த இது ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் மாதிரி ஆயிடுறாங்க. இதே அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு முறை வாங்கும்போது நம்ம அதாவது டே டு டே லைஃப்ல வந்து அவங்க பார்க்குற செலவு வேற, இப்ப நம்ம பாக்குற செலவு வேற. அந்த செலவு வந்து எக்ஸஸா போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன கொஸ்டின் அவங்க ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்னன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு போய் இவ்வளவா, ஏன் இவ்வளவு செலவு பண்ணணும் அப்படிலாம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க அனாவசிய செலவு எல்லாம் பண்ண விட மாட்டாங்க. அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை அக்செப்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு மத்த செலவு நம்ம பண்ண விடுறது இல்லை. ஆமா சார், ஆமா அதுதான். சோ இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சில இதுவெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காசு கொடுக்கறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு 1000 ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டியதுன்னா அவங்க கொடுக்குறது 800 ரூபாய் தான் கொடுப்பாங்க, 800 rupees தான் கொடுப்பாங்க. சோ அந்த 800 rupees நம்ம வாங்கிக்க வேண்டியதான். ரிமைனிங் இருக்க 200 நம்ம கையில ஏதோ போட்டு செஞ்சு நம்ம பண்ணிக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து அவங்க கொடுக்கறது கம்மியான போது அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப நான் கொடுத்ததை வந்து நீ வந்து இது பண்ண மாட்டேற, அந்த இதுக்குள்ள செலவு நீ பண்ண மாட்டேன்ற அப்படின்ற தாட்ஸ் வரும்போதுதான் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆயிட்டு பாட்டுக்க அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க போயிடுறாங்க. சோ என்னன்னா அவங்க கொடுக்கறது வாங்கிட்டு நிச்சயம் நமக்கு தெரியும் நீங்க இதுல வந்து எல்டர்லி சப்போர்ட் வந்து எக்ஸலண்டா இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஆமா, நீங்க சொல்றதுபடி ஆஸ் எ எல்டர்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கரெக்ட். பட் அந்த அடுத்த நம்ம ஆமா அது அடாப்ட் பண்ணுமே, அது பண்றது தானே கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க கிட்ட அந்த இது இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இல்ல. நம்ம பையன் மருமகளை பொண்ணு பேரம்பேரம் அப்படிதான் எதிர்பார்த்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க போயிருக்காங்க. நம்ம அதுக்கு இப்படியே வாழணுமா அப்படின்ற